السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ منظر اب تمام ساتھیوں کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں اپنے ہی یوٹیوب چینل ایم ایس آن لائن کلاسز پر۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے ہم لوگ اردو قواعد کے 3 سبق پڑھ چکے تھے، تو آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں سبق چوتھا۔ یعنی اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے تھے حروف کی قسمیں، تو آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں اعراب کی قسمیں۔ اعراب کیا ہوتا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں، آج ہم لوگ وہ جانیں گے۔ چلیے پھر ویڈیوز کو ہم شروع کرتے ہیں، جانتے اعراب کیا ہوتا ہے، ان کا کتنی قسمیں ہیں، آج جانتے ہیں لائن سے کیا ہوتا ہے۔ چلیے سب سے پہلے ہم جانیں گے، دیکھیے یہ آپ کا اردو قواعد ہے جو آپ کا ہر ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں، انٹر ہو، میٹرک ہو، ڈی ایل ایڈ ہو، سٹیٹ ہو، اسٹیٹ ہو، یعنی اردو کا اور ایگزام کے لیے یہ آپ کو کام آئیں گے۔ یعنی کوئی بھی اس کلاس کو دے کر کے پڑھ سکتے ہیں، ہے نا، ہر کسی کے لیے کلاس ہے یہ اردو قواعد، پورے آل ایگزام کے لیے ہے اردو ایگزام کا۔ آئیے تو ہم لوگ کیا پڑھیں گے آج، یہ آپ کا اعراب پڑھیں گے۔ اعراب کیا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ باریکی سے جانیں گے، کتنے قسمیں ہے اس کو ہم لوگ پھر بیان کریں گے، ہے نا۔ چلیے یہ آپ کا سبق چوتھا ہے آپ کا، اس سے پہلے ہم 3 سبق پڑھ چکے ہیں۔ کیا 3 سبق پڑھ چکے ہیں، یہ آپ کا چوتھا سبق ہے۔ چلیے سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ اعراب کیا ہوتا ہے نا۔ اعراب آپ کا کیا ہوتا ہے وہ جانیں گے، ہے نا۔ کیا اعراب کیا ہوتا ہے وہ جانیں گے۔ چلیے اعراب کا لغوی معنی، یعنی اصل جو معنی ہوتا ہے گھوڑا دوڑنا ہوتا ہے۔ کیا اعراب کا لغوی معنی گھوڑا دوڑنا ہے یا تیز کرنا کے ہے؟ کیا ہے اعراب کے لغوی معنی، یعنی اصل معنی گھوڑا دوڑنا کے ہے یا تیز کرنے کے ہے نا۔ اعراب یعنی حروف کی آوازیں اعراب کے ذریعے سے تیز ہوتی ہے۔ کیا حروف کی آوازیں اعراب کے ذریعے سے تیز ہوتی ہے، اس لیے انہیں اعراب کہتے ہیں، ہے نا۔ اور اعراب کو حرکات اور سکونات بھی کہتے ہیں، ہے نا۔ کیا اعراب کیا ہوتا ہے، اعراب کا لغوی معنی کیا ہے، گھوڑا دوڑنا یا تیز کرنے کے ہے نا۔ کیونکہ حروف کی آوازیں اعراب کے ذریعہ تیز ہوتی ہے، اس لیے انہیں اعراب کہتے ہیں۔ اعراب کا اعراب کو حرکات اور سکونات بھی کہتے ہیں، ہے نا۔ چلیے اگر آپ کو یاد نہیں ہوا ہے تو ہم لکھ کر کے آپ کو بتائیں گے، تاکہ آپ وہاں سے آپ دیکھ کر کے یاد کر سکتے ہیں۔ نوٹ کر لیجئے اس کو، اب آپ کو یاد کر لینا ہے۔ چلیے اعراب کیا ہوتا ہے ہم جانتے ہیں۔ اعراب سب سے پہلے ہم جانیں گے اعراب کیا ہوتا ہے نا۔ چلیے اعراب کیا ہوتا ہے، اعراب کسے کہتے ہیں، ہے نا۔ چلیے ہے نا، اعراب کسے کہتے ہیں ہم لوگ لکھ کر کے جانیں گے۔ اعراب آپ کا ہے نا، اعراب اعراب کی اعراب کے چلیے اعراب کے لغوی معنی چلیے گھوڑا دوڑنا یا تیز کرنا کے ہے نا، کرنا کے ہے نا۔ کیا ہے اعراب کے لغوی معنی گھوڑا دوڑنا یا تیز کرنا کے ہے، کیونکہ ہے نا، کیونکہ حروف کی آوازیں
اعراب کے ذریعہ تیز ہوتی ہے نا، اس لیے ہے نا انہیں اعراب کہتے ہیں. کیا بولیں گے؟ اعراب، ہے نا، اعراب کہتے ہیں، ہے نا. چلیے اب دیکھ کیا بولا ہے. اعراب کو حرکات اور سکونات بھی کہتے ہیں، ہے نا. چلیے یہ آپ کا جو ہے لکھ دیا، ہے نا. کیا بولا ہے؟ اعراب کو جو ہے لغوی معنی کیا ہے، اصل معنی کیا ہے؟ تو کیا بولے ہیں؟ اصل معنی جو ہے گھوڑا دوڑنا یا تیز کرنے کے ہے. کیا؟ یا تیز کرنے یا تیز کرنا کے ہے نا. کیونکہ حروف کی آوازیں اعراب کے ذریعہ تیز ہوتی ہے نا. اس لیے انہیں اعراب کہتے ہیں. اعراب کو حرکات اور سکونات بھی کہتے ہیں، ہے نا. یعنی جس حرف پر اعراب آ جائے، اعراب ہو اوپر نیچے، تو اس حرف کو جو ہے تیزی کے ساتھ پڑھنا ہے، بالکل ہی آپ کو ٹھہرنا نہیں ہے. جس طریقے سے گھوڑا دوڑتا ہے اسی طریقے سے گھوڑا دوڑانے کا مانند ہے. جس حرف پر اعراب آ جائے تو اس حرف کو جو ہے جلدی سے ادا کرنا ہے، ٹھہرنا بالکل ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا معنی بگڑ جائیں گے، بدل جائیں گے. تو اعراب کا معنی کیا ہے؟ تیزی کرنا، یعنی آواز جو ہے حروف کی آوازیں جو ہے تیز ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ تیز ہوتی ہے نا. چلیے آگے دیکھتے ہیں، ہے نا. اعراب کی کتنی قسمیں ہیں اس کو دیکھتے ہیں. چلیے کتنی قسمیں ہیں اعراب کی؟ اعراب کی جو ہے پورے 8 قسمیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 8 قسمیں ہیں، ہے نا. چلیے کیا بولے ہم؟ اعراب کی جو ہے کتنی قسمیں ہیں؟ 8 قسمیں، ہے نا. آئے دیکھتے ہیں جو ہے اب لکھ لیں ہم، ہے نا. اعراب کی جو ہے نا کتنی قسمیں ہیں؟ 8. اعراب کی ہے نا 8 قسمیں ہیں، ہے نا. چلیے ہم لکھ دیے ہیں. آپ کو ساتھ میں پڑھنا بھی ہے اور آپ کو نوٹ بھی کرنا ہے تاکہ آپ اس کو اچھے سے پڑھ سکو، ہے نا. اعراب کی کتنی قسمیں اگر آپ کو پوچھیں گے تو بولیں گے اعراب کی جو ہے 8 قسمیں ہے. تو کیا کیا ہے آئے جانتے ہیں. یہ جو آپ کا جو پہلا قسم ہے آپ کا کیا ہے؟ زبر. کیا ہے آپ کا؟ زبر. یا پھر اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ زبر یا پھر، ہے نا. چلیے اس کا نام ہے فتح یا کیا؟ نصب. دیکھیے زبر کا جو ہے دوسرا نام کیا ہے؟ زبر بھی بولیں گے یا فتح یا نصب، ہے نا. یہ اس کا 2 نام ہے. آپ کا دوسرا جو ہے آپ کا نام ہے زیر. کیا؟ زیر. اس کا جو نام ہے کیا؟ زیر کا جو دوسرا نام ہے کیا ہے؟ کسرہ یا جر. کیا بولیں گے؟ کسرہ یا جر، ہے نا. کسرہ یا جر، ہے نا. چلیے یہ آپ کا 2 ہوں گے. یہ آپ کا جو تیسرا جو آپ کا قسمہ ہے کیا ہے؟ پیش. کیا ہے؟ پیش، ہے نا. اس کا نام کیا ہے؟ ضمہ، ہے نا، یا رفع، ہے نا. چلیے کیا نام ہے اس کا؟ ضمہ یا رفع. اور یہ آپ کا جو چوتھا قسم ہے اس کا کیا ہے نا. کیا بولیں گے اس کو؟ کیا بولیں گے؟ مد. کیا بولیں گے؟ مد، ہے نا. مد. یا آپ کا اس کے بعد آپ کا 5واں قسم ہے تنوین. کیا بولیں گے؟ تنوین. یا آپ کا 6واں قسم ہے آپ کا تشدید. کیا بولیں گے؟ تشدید، ہے نا. چلیے یہ آپ کا 7واں قسم کیا ہے اس کا؟ یہ آپ کا 7واں قسم ہوا 1 2، ہے نا.
3 4 5 6 7 है ना, ये जो आपका 7 किस्म है ना। जबर, जेर, पेश, मद है ना, क्या है आपका मद है, ये आपका तनवीन है, ये आपका तशदीद है, ये आपका क्या है वक्फ है, क्या है वक्फ है ना। चलिए क्या आपका वक्फ है। ये जो आपका 8वां किस्म है क्या है आपका जज्म या फिर सुकून है ना, जज्म या आपको बोलना है सुकून है ना। चलिए ये आपका 8वां किस्म है ना। क्या बोले आराब की जो है 8 किस्म है, तो क्या क्या है बोलेंगे आपका जबर या फिर इसका नाम क्या है, जबर का जो नाम दूसरा है फतह या फिर नस्ब बोलेंगे। दूसरा आपका किस्म है जेर, इसका नाम क्या है कसरा या जर, क्या बोलेंगे कसरा या जर। और ये आपका जो तीसरा किस्म है पेश, इसका दूसरा नाम क्या है जम्मा या रफा, क्या बोलेंगे जम्मा या रफा बोलेंगे। या फिर आपका चौथा जो किस्म है या आपका मद है, या आपका 5वां किस्म क्या है तनवीन है, या आपका 6वां किस्म क्या है तशदीद, जो से हम लोग कहते हैं मुशद्दद भी कहते हैं इसको है ना। या आपका 7वां जो किस्म है या आपका वक्फ है, या आपका 8वां जो किस्म है जज्म या फिर सुकून, क्या है जज्म या सुकून है ना। ये आपका 8 किस्म है। अगर आपको पूछे आराब की जो है कितनी किस्म है, तो आपको 8 बताना है। जबर, फतहा या नस्ब, जेर है ना, जेर कसरा या जर, पेश जम्मा या रफा, मद, इसके बाद क्या बोलेंगे आप मद के बाद क्या बोलेंगे तनवीन, तनवीन के बाद बोलेंगे तशदीद, तशदीद के बाद क्या बोलेंगे आप वक्फ बोलेंगे। या फिर आप इसको पहले बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, जज्म या सुकून, उसके बाद आखिर में बोलेंगे आप वक्फ है ना। ये आपका 7 किस्म है। आइए फिर हम जो लाइन से जानते हैं सबको बारे बारे करके है ना। पहले हम जानेंगे जबर, जबर क्या होता है, इसका काम क्या है ना, उसको जानेंगे। ये सबसे पहले हम जानेंगे जबर है ना, जबर क्या होता है उसको हम जान लेंगे। आइए ये आपका जबर हुआ है ना। जबर यानी फतह या नस्ब, इसकी अलामत क्या है, इसका क्या काम है ना। जबर जो है ना, जबर फतह या है ना नस्ब, जबर फतह या नस्ब है ना। चलिए की अलामत यानी निशान क्या होता है, अलामत यानी निशान को बोलते हैं है ना। नस्ब की अलामत क्या है, यह है, क्या है देखिए ये रहा है ना, इस टाइप का ऊपर रहेंगे ना, हर्फ के कहाँ रहेंगे ऊपर रहेंगे ना, हर्फ के ऊपर है ना। क्या अलामत यह है ना, क्या है देखिए हर्फ के ऊपर जो रहेंगे इस टाइप का है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं जबर, क्या बोलते हैं जबर बोलेंगे है ना। अलामत यह है ना यानी जबर है ना। चलिए यह है जबर, जबर जबर वह हरकत है, वह हरकत है जो क्या जो हर्फ के ऊपर होता है, जो हर्फ के ऊपर है ना ऊपर होता है। चलिए क्या बोलेंगे आप जबर यानी आपका है जबर, जो आपका है जबर या फिर नाम क्या है फतह या नस्ब की अलामत क्या है, देखिए ऐसा है यानी हर्फ के ऊपर रहेगा, ये हर्फ के ऊपर रहेंगे है ना। अलामत या निशान ये है जबर वो हरकत है, जबर यानी जबर वो हरकत है ना, जो हर्फ के ऊपर होता है, क्या हर्फ के ऊपर होता है। जैसे हम क्या बोलेंगे, जैसे बोलेंगे क्या आइए, जैसे आपका हुआ आ है ना, जैसे है ना देखिए हर्फ के ऊपर आ, जैसे आपका हुआ ब है ना, या आपका हुआ त है ना, ये आपका हुआ वगैरह है ना। चलिए क्या बोले हैं फतह या नस्ब की अलामत ये है ना, जो है ना जबर वो हरकत है, जबर है ना जबर वो हरकत है जो हर्फ के ऊपर होता है, कहाँ होता है हर्फ के ऊपर होता है ना। जैसे आ क्या बोले हैं आ ब त वगैरह है ना, यानी इस हर्फ को जो है क्या जल्दी से अदा करना, हम क्या पढ़ चुके अभी, जैसे क्या है इसका घोड़ा दौड़ना या तेज करना के है ना। यानी जबर जेर पेश ये तीनों आराब जो है किसी हर्फ के ऊपर आ जाए उस हर्फ को जो है तेजी के साथ पढ़ना है, बिल्कुल ठहरना नहीं है। जिस तरीके से क्या बोला है घोड़ा दौड़ना या तेज करना के है ना, क्या बोला
حروف کی آواز جو ہے اعراب کے ذریعہ کیا ہوتی ہے؟ تیز ہوتی ہے. یہ جو آپ کا زبر، زیر اور پیش جو یہ تینوں اعراب جو ہے ایسا ہے، کسی بھی حرف کے اوپر آ جائے اس حرف کو جو ہے ہم کو جلدی سے پڑھنا ہے، تیزی کے ساتھ پڑھنا ہے، بالکل ٹھہرنا نہیں ہے نا. چلیے کیا بولا ہے؟ زبر فتح یا نصب کی علامت یہ ہے نا. زبر کیا بولا ہے؟ زبر وہ حرکت ہے جو حرف کے کیا اوپر ہوتا ہے نا، جیسے آ ہے نا، جیسے با، تا وغیرہ ہے نا. آج اس کا نوٹ ہے کہ نوٹ کیا ہے اس کا ہے نا. نوٹ دیکھیے، نوٹ ہے کہ جس حرف پر زبر ہوتا ہے نا. چلیے جس حرف پر زبر ہوتا ہے اسے نوٹ ہے کہ جس حرف پر زبر ہوتا ہے اسے ہے نا، اسے مفتوح کیا مفتوح یا منصوب بھی کہتے ہیں ہے نا. مفتوح یا منصوب کہتے ہے نا ہے. دیکھیے آپ کا نوٹ ہے. چلیے نوٹ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نوٹ کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی چیز کو شارٹ میں جاننا ہے نا، جلدی جان جانا ہے، کسی بھی چیز کو جو ہے شارٹ میں جاننا ہے نا. چلیے کیا بولا ہے؟ کیا وہ نوٹ کیا دیے ہم کہ جس حرف پر زبر ہوتا ہے اسے مفتوح یا منصوب کہتے ہیں. اگر کسی بھی حرف پر اگر زبر ہے، اگر آپ کو بولے کہ یہ آپ کا آ ہے، آ کے اوپر زبر ہے، یہ کون سا ہے، تو کیا بولیں گے؟ تو کیا بولے گا؟ مفتوح ہے. کیا یہ مفتوح یا پھر منصوب بولیں گے. اگر یہ آپ کا جیم ہے، جیم کے اوپر زبر ہے، تو کیا بولیں گے؟ یہ کون سا حرف ہے؟ کیا بولیں گے؟ مفتوح یا منصوب ہے نا. کیا بولا ہے؟ جس حرف پر زبر ہوتا ہے اسے مفتوح یا منصوب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مفتوح یا منصوب کہتے ہیں. اگر آپ کو پوچھے الف جو ہے، الف کے اوپر کیا ہے تو زبر ہے. زبر کو کیا بولتے ہیں؟ کسرہ یا پھر جر بولتے ہیں، یا پھر بولیں گے زبر والے حرف کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ مفتوح یا منصوب. کیا بولیں گے؟ مفتوح یا منصوب بولیں گے ہے نا. چلیے آگے دیکھتے ہیں آپ کا زیر کیا ہوتا ہے. زبر تو ہم باریکی سے جان گئے ہیں ہے نا، پڑھ بھی لیے ہے، لکھ بھی لیے. آپ بھی اس کو لکھ لیجیے، اچھے سے پڑھ لیجیے اس کو نا. آپ جانیں گے ہم دوسرا ہے نا. دوسرا کیا ہے آپ کا؟ زیر ہے. کیا ہے؟ زیر ہے. آئیے زیر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے نا. چلیے یہ آپ کا ہے زیر ہے نا. یہ آپ کا زیر ہے. کیا ہے؟ زیر کو ہم کیا بولتے ہیں؟ کیا کسرہ یا جر ہے نا. کسرہ یا بولیں گے جڑ. کیا جڑ ہے نا. چلیے ہے نا. کیا بولا ہے؟ کسرہ یا جر بولا ہے نا. کسرہ جر کی علامت ہے نا. اس کی علامت کیا ہے؟ کی علامت جر کی علامت یعنی نشان علامت یہ ہے. دیکھیے کیا ہے؟ یہ رہا ہے نا. حرف کے بعد نیچے کیا رہیں گے؟ نیچے رہے گا نا. یہ رہا نیچے ہے نا. علامت یہ ہے نا. چلیے زیر ہے نا. زیر ہے. کیا ہے؟ زیر ہے. زیر وہ حرکت ہے. زیر وہ حرکت ہے جو وہ حرکت ہے جو حرف کے اوپر کیا حرف کے نیچے. کیا یہ زیر ہے نا تو حرف کے نیچے ہوگا نا. حرف کے ہے نا نیچے ہوتا ہے. کیا لکھے ہے؟ زیر کسرہ یا جر کی علامت کیا ہے؟ دیکھیے نیچے ہے نا. یہ کسی بھی حرف کے کہاں رہے گا؟ نیچے. کہاں رہیں گے؟ نیچے رہیں گے ہے نا. ہے نا نیچے رہیں گے. یہ کیا ہے؟ زیر یعنی وہ حرکت ہے. زیر وہ حرکت ہے جو حرف کے نیچے ہوتا. کہاں ہوتا ہے؟ حرف کے نیچے ہوتا ہے نا. جیسے کیا بولا ہے؟ حرف کے نیچے ہوتا ہے. جیسے ہے نا یہ آپ کا ہوا جیسے کیا ہے کہ ای ہے نا. جیسے آپ کا ہوا بی، جیسے آپ کا ہوا تی، یہ آپ کا ہوا وغیرہ ہے نا. چلیے اس کا بھی نوٹ کیا ہے؟ دیکھیے اس کا نوٹ کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس کا نوٹ کیا ہے. چلیے اس کا بھی نوٹ ہم لیں گے. چلیے شور میں سمجھتے ہیں ہے نا کہ نوٹ یہ ہے کہ جس حرف پر کیا جس حرف پر زیر ہو زیر ہوتا ہے نا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مکسور. کیا کہتے ہیں؟
مکسور یا مجرور کہتے ہیں. دیکھیے ہے نا, اگر آپ کو پوچھے کہ جس حرف پر زیر ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں, تو کیا بولنا ہے, کیا بولنا ہے, مکسور یا مجرور. کیا, مکسور یا مجرور کہتے ہیں, ہے نا. اگر آپ کو پوچھے یہ جو آپ کا جیم ہے, جیم کے نیچے زیر ہے, اس کو کیسے بھریں گے, جلدی بھریں. جیسے کیا ہوا آپ کا جی, یہ کون سا حرف ہے, یہ حرکت کون سا حرف کون سا لیا ہے, زیر لیا ہے. تو کیا بولا ہے, زیر کی علامت جو ہے یہ ہے نیچے ہوتی ہے نا. زیر وہ حرکت ہے جو حرف کے نیچے ہوتا ہے, جیسے ای بی ٹی وغیرہ. نوٹ کیا لیا ہے کہ جس حرف پر زیر ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں. جیسے آپ کا جیم ہے, آپ کا یہ جیم جو آپ کا ہے, تو اس کو کیا بولیں گے, ہم یہ کیا پڑھ چکے نوٹ میں, جس حرف پر زیر ہوتا ہے اسے مکسور یا مجرور کہتے ہیں. تو آپ کا جیم کون سا حرف ہے, تو کیا بولیے گا, یہ آپ کا مکسور یا مجرور, کیا بولیں گے, مکسور یا مجرور حرف ہے نا, کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے. اگر کسی حرف کے اوپر زبر ہو تو ہم کیا پڑھ چکے تھے, مفتوح یا منصوب. کیا, مفتوح یا منصوب. اگر زیر ہو تو بولیں گے مکسور یا مجرور. اگر پیش ہو تو آگے جانتے ہیں پیش میں کیا بولتے ہیں ہم لوگ, اس کو بھی ہم لوگ جانتے ہیں. آئیے یہ دو ہم جان گئے, ہے نا. یہ آپ کا دوسرا زبر ہو گیا, زیر ہو گیا. یہ آپ کا تیسرا ہے پیش, اس کو بھی جانتے ہیں پیش کیا ہوتا ہے. آئیے آپ کا دوسرا ہے, آپ کا ہے پیش. کیا ہے, پیش, ہے نا. چلیے یہ آپ کا پیش ہے, پیش کا نام کیا ہے, ضمہ یا رفع. کیا, ضمہ یا, ہے نا, رفع ہے نا. اس کی علامت کیا ہے, رفع کی علامت یعنی نشان کیا ہے اس کی, یہ ہے کیا ہے, دیکھیے اس ٹائپ کا اس کی علامت ہے, یہ رہا کوشٹ میں, ہے نا. یہ رہا حرف کے اوپر گول سا رہے گا نا. چلیے کی علامت یہ ہے نا, یعنی پیش وہ حرکت ہے, وہ حرکت ہے جو ہے نا حرف کے اوپر ہوتا ہے نا, حرف کے اوپر ہوتا ہے, اور آواز میں, اور دیکھیے آواز میں گولائی پیدا کرتی ہے نا. چلیے پیدا کرتی ہے. کیا بولا ہے, پیش ضمہ یا رفع کی علامت کیا ہے, حرف کے اوپر گول سا, کیا, گول سا, ہے نا. دیکھیے یہ گول دیا ہوں میں, یہ پیش کی علامت ہے. آپ دیکھ پیش کیا ہوتا ہے, پیش وہ حرکت ہے جو حرف کے اوپر ہوتا ہے اور آواز میں جو ہے گولائی پیدا کرتی. کیا, گولائی پیدا کرتی ہے. جیسے او, کیا, زبان کو جو پورے ہونٹ کو جو پورے گول کرنا ہے, او بو, اس ٹائپ کا. یعنی جس حرف پر آپ کا پیش ضمہ یا رفع ہو جائے, رفع ہے, تو اس حرف کو کیا بولیں گے ہم, کیا, اس کی آواز جو ہے, آواز میں جو ہے گولائی پیدا کرتی ہے نا. جیسے ہونٹ کو جو ہے گول کر کے ہم اس کو ادا کریں گے, ہے نا. چلیے کیا بولا ہے, پیش ضمہ یا رفع, اس کا نام ہے. کی علامت یہ ہے نا. دیکھیے حرف کے اوپر ہوتا ہے گول سا, پیش, ہے نا. پیش وہ حرکت ہے جو حرف کے جو ہے اوپر ہوتا ہے اور آواز میں جو کیا کرتی ہے, کیا, گولائی پیدا کرتی ہے نا. جیسے کیا بولا ہے, آئیے جیسے آپ کا ہے کہ او, ہے نا. جیسے آئیے, جیسے او یہ آپ کا, ہے نا. جیسے آپ کا ہوا بو, جیسے آپ کا ہوا تو, ہے نا. اس ٹائپ کا, ہے نا, وغیرہ کر دیجیے. کیا پر ہے, جیسے او, ہے نا, بو, تو وغیرہ. اس کا بھی نوٹ کیا ہے, آئیے نوٹ دیکھتے ہیں. اس کا کیا ہے نوٹ, اس کا نوٹ ہے کیا, دیکھیے بعد اس کو جو ہے ہم شارٹ میں سمجھیں گے پیش کیا ہوتا ہے نا. آئیے نوٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے, کسی چیز کو جو ہے شارٹ میں جاننا, ہے نا. چلیے کیا بولا ہے, جس حرف پر, ہے نا, جس حرف پر پیش ہوتا ہے, جس حرف پر پیش ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں, ہے نا. چلیے کیا کہتے ہیں اسے کہتے ہیں مضموم یا, ہے نا. کیا کہتے ہیں اس کو, مضموم یا مرفوع کہتے ہیں, ہے نا. کیا, مضموم یا مرفوع کہتے ہیں. آئیے پیش ہوتا ہے اسے مضموم
मजमूम या मरफू है ना। चलिए कहते हैं, इसको भी हम जान गए। क्या बोला है, जिस हर्फ पर पेश होता है, जिस हर्फ पर पेश होता है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मजमूम या मरफू कहते हैं। अगर आपको पूछे कि जिस हर्फ पर जबर हो उसे क्या कहते हैं, जैसे ये आपका हुआ अलिफ, ये आपका हुआ जीम, ये आपका हुआ सीन, है ना। चलिए ये तीनों को हम जानेंगे, पढ़ भी इसको लिए है। और आपको पूछे कि अलिफ क्या है, ये कौन सा हरफ है, तो क्या बोलेगा, अलिफ के ऊपर कौन सा हरकत है, कौन सा आराब है, जबर है। क्या है, जबर है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हम पढ़ चुके, इससे पहले पढ़ चुके हैं कि जिस हर्फ पर जबर हो उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मफ्तूह या मंसूब कहते हैं। अगर जिस हर्फ पर जेर हो, क्या हो, जेर यानी नीचे हो, उसको क्या बोलेंगे, क्या पढ़ते हम, मकसूर या मजरूर। क्या बोलेंगे, मकसूर या मजरूर बोलेंगे। और जिस हर्फ पर पेश हो उसे क्या बोलेंगे, तो हमको बोलना है क्या, मजमूम या मरफू। क्या बोलना है, मजमूम या मरफू बोलना है ना, क्योंकि सीन के ऊपर पेश है इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, मजमूम या मरफू कहेंगे, है ना, मजमूम या मरफू कहेंगे। आइए, है ना, ये तीनों को हम जानने बारीकी से। अब जानते हैं हम लोग क्या है इसके बाद चौथा किस्म क्या है इसका, क्या है, क्या है, आइए जानते हैं, मद है। क्या है, मद है। आइए इसको भी हम जानेंगे, मद क्या होता है। चलिए ये आपका चौथा किस्म क्या है, आपका मद। क्या है, मद, है ना। चलिए ये आपका मद है। तो मद की है ना अलामत, इसकी निशान क्या हो जानेंगे हम, मद की अलामत क्या है, देखिए ये है ना, मद की अलामत क्या है, मद की अलामत क्वेश्चन में दे रहा हूं मैं, ये रहा इस टाइप का, है ना, मद, मद की अलामत यह है। अब देखिए जिस हर्फ पर, जिस हर्फ पर मद होता है उस हर्फ को, उस हर्फ को हम खींच कर, है ना, खींच कर पढ़ेंगे। चलिए लिख दिए है। क्या बोला, मद की अलामत क्या है, देखिए आप देख लीजिए मद की अलामत क्या है। मद की अलामत यह है जिस हर्फ पर मद होता है, जिस हर्फ पर मद होता है उस हर्फ को हम क्या करेंगे, खींच कर पढ़ेंगे। क्या करेंगे, खींच कर पढ़ेंगे। जैसे आप देखिए, आइए जैसे क्या बोला है, जैसे आपका है कि देखिए, जैसे आपका हुआ आम, देखिए क्योंकि इसके ऊपर मद है तो खींच पढ़ेंगे। आम हुआ आपका, या आपका हुआ आज, इस टाइप का, है ना, या आपका हुआ आफत, है ना, आफत वगैरह। देखिए क्या बोला है, जिस हर्फ पर, यानी मद की अलामत यह है ना, जिस हर्फ पर मद हो, जिस हर्फ पर मद हो उसे, उस हर्फ को हम क्या करेंगे, खींच कर पढ़ेंगे। क्या, खींच कर पढ़ेंगे। जैसे क्या बोला है, आम, क्योंकि अलिफ के ऊपर क्या है, मद है, इसलिए अलिफ को हम खींच रहे हैं, आम, है ना, या आपका हुआ आज, या आपका हुआ आफत वगैरह, इस टाइप का। जिस हर्फ पर मद हो उसको जो हम खींच कर पढ़ेंगे। इसका नोट क्या है, इसका भी हम नोट लेते हैं। इसका नोट क्या है कि देखिए, इसका नोट क्या है, जिस हर्फ पर, चलिए जिस हर्फ पर मद हो, मद हो उसे 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 ममदूदा, देखिए ममदूदा कहते हैं। इसका नोट क्या लिया हम, जिस हर्फ पर मद हो उसे क्या कहते हैं। अगर आपको पूछ ले कि जिस हर्फ पर मद हो उसे क्या कहते हैं, है ना, जिस हर्फ पर मद हो
उसे क्या कहते हैं? तो आपको बताना है क्या कहते हैं? ममदूदा। क्या? ममदूदा कहते हैं, क्योंकि ममदूदा जो होता है वो खींच कर पढ़ा जाता है। इससे पहले हम पढ़ चुके थे अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा, है ना, वहां भी पढ़ चुके थे। वही मद आपका यहाँ है ना। क्या है? मद की अलामत यह है जिस हर्फ पर मद हो उसे हर्फ को, है ना, हम खींच कर पढ़ाएंगे। जैसे क्या बोला है? आम, है ना, या आपका हुआ आज, या आपका हुआ आफत वगैरह। तो नोट क्या लिए हम कि जिस हर्फ पर मद हो उसे ममदूदा, क्या? उसे ममदूदा कहते हैं। अगर आपको पूछे ये जो आम का जो अलिफ है ये कौन सा हर्फ है, तो बोलिएगा ममदूदा है। अगर जो आज का जो आपका अलिफ है, क्या बोलिएगा? यहाँ भी ममदूदा है। ये जो आपका आफत है, आफत का जो आपका अलिफ है, अलिफ के ऊपर मद है, ये कौन सा हर्फ? ये आपका है, ये आपका ममदूदा है ना। चलिए हम क्या जबर को भी जान लिए, जेर को भी जान लिए, ये आपका पेश है, ये आपका मद है ना। आइए फिर से एक बार जो है इसको पढ़ लेते हैं। आइए जबर क्या होता है? जबर का नाम क्या है? फतह या फिर नस्ब, है ना। फतह या नस्ब, ये आपका दूसरा है। जबर जिसका नाम क्या है? कसरा या जर, या आपका पेश है। जम्मा या रफा। उसके बाद हम चौथा पर क्या पढ़े थे? मत पढ़े थे, है ना। जबर क्या होता है? जबर की अलामत ये जो हर्फ के ऊपर होता है ना। जबर यानी वो हरकत है जो हर्फ के ऊपर होता है, जैसे आ, ब, ता वगैरह। नोट क्या रहे थे हम? नोट क्या रहे थे कि जिस हर्फ पर जबर होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? मफ्तूह या मंसूब। क्या? मफ्तूह या मंसूब कहते हैं। और आपका दूसरा है जबर, दूसरा क्या है आपका? जेर, जिसका नाम है कसरा या जर। क्या? कसरा या जर, है ना। इसकी अलामत क्या होती है? हर्फ के नीचे। क्या? हर्फ के नीचे होती है। क्या बोला है? जेर वो हरकत है, जेर वो हरकत है जो हर्फ के नीचे होता है। जैसे क्या बोला है? ई, देखिए नीचे है इसका, ई, बी, टी वगैरह, है ना। नोट क्या लिए हम कि जिस हर्फ पर जेर होता है उसे क्या कहते हैं? अगर आपको पूछ ले कि जिस हर्फ पर जेर होता है उसे क्या कहते हैं, तो आपको बताना है क्या? मकसूर या मजरूर। क्या बोलेंगे? मकसूर या मजरूर बोलेंगे। उसके बाद चलते हैं आपका तीसरा, आपको जो है पेश है। पेश का नाम क्या है? जम्मा या रफा। क्या? जम्मा या रफा। उसकी अलामत क्या है? ये हर्फ के ऊपर होता है, गोल सा। क्या? गोल सा होता है। क्या बोला? पेश वो हरकत है जो हर्फ के ऊपर होता है और आवाज में जो है गोलाई पैदा करती है। जैसे क्या बोला है? उ, देखिए गोलाई पैदा कर रही है ना, उ, बु, तू वगैरह, है ना। चलिए हम नोट क्या लेते इसका? नोट लेते कि जिस हर्फ पर पेश होता है, क्या? जिस हर्फ पर पेश होता है उसे क्या कहते हैं, तो आपको बताना है मजमूम या मरफू। क्या बोलेंगे? मजमूम या मरफू बोलेंगे, है ना। देखिए ये भी आपको बता दे रहा हूं मैं, आपका जो जबर है, जेर है, पेश है, ये तीनों जो आपका हरकत है इसे हम क्या बोलेंगे? हरकत बोलेंगे। ये तो आराब है ही, बट ये तीनों को हम क्या बोलेंगे? हरकत बोलेंगे। ये तीनों जो है आराब किसी भी हर्फ के ऊपर आ जाए तो इसको हम जल्दी से अदा करना है, जल्दी से पढ़ना है ये तीनों हर्फ को, है ना। जबर आ जाए, जेर आ जाए, पेश आ जाए, यानी इस हर्फ को जो है क्या करना है? जल्दी, जिस तरीके से घोड़ा, है ना, घोड़ा दौड़ना या तेज करना के है, उसी तरीके से हमको उसको अदाई करना है ना। जिसके ऊपर जबर जेर पेश आ जाए इसको हमको जल्दी अदा करना है, लेट नहीं करना है, वेट नहीं करना है, क्योंकि इसका माने फिर बिगड़ जाएंगे, है ना। चलिए उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? मद पर चौथा। मद क्या होता है कि मद की अलामत क्या है? देखिए, है ना, मद की अलामत आपका यह है कि जिस हर्फ पर मद होता है उस हर्फ को हम क्या कहते हैं? उस हर्फ को क्या हम खींच कर पढ़ेंगे। जैसे क्या बोला है? आम, या आपका है आज, या आपका है आफत, है ना। नोट क्या लिया हम कि जिस हर्फ पर मद हो उसे क्या कहते हैं? ममदूदा। क्या कहते हैं? ममदूदा कहते हैं। चलिए आपका 4 हो गया है। किसमें? ये आपका कितना बाकी है? और आपका 4 बाकी है। तनवीन बाकी है, तशदीद बाकी है, वक्फ या फिर जज्म या सुकून बाकी है। आइए इसको भी हम लोग लाइन से पढ़ते हैं। चलिए क्या है? चलिए हम लोग, है ना, चौथा पढ़ चुके हैं ना, चौथा पढ़ लिए हैं। या आपका पांचवा है आपका तनवीन। क्या है पांचवा? पांचवा आपका है तनवीन। तनवीन को हम जानते हैं, ये आपका पांचवा किसमें आपका है? तनवीन, है ना।
तनवीन क्या होता है, आइए तनवीन, है ना। चलिए तनवीन की अलामत क्या है, देखिए तनवीन, है ना, तनवीन की अलामत की तनवीन की अलामत क्या है, आइए देखते हैं। तनवीन की अलामत यह है ना, देखिए हर्फ के दो ज़बर रहेगा, है ना, यह आपका है तनवीन की दो जेर, यह आपका है दो पेश, है ना। देखिए दो ज़बर दो जेर दो पेश को हम क्या बोलते हैं, तनवीन के क्या कहते हैं, तनवीन कहते हैं दो ज़बर दो जेर दो पेश को, है ना। चलिए तनवीन की अलामत क्या है, तनवीन की अलामत देखिए दो ज़बर ऊपर रहेंगे दो जेर नीचे दो पेश होगा, है ना। चलिए अलामत यह है ना। अब बोलेंगे कि दो ज़बर, है ना, दो दो ज़बर दो जेर, या आपका हुआ दो पेश, है ना। चलिए दो पेश हम तनवीन कहते हैं, है ना। चलिए कहते हैं, क्या बोले हैं, तनवीन। तनवीन की अलामत क्या है, दो ज़बर ऊपर है दो जेर नीचे है दो पेश ऊपर, है ना। दो ज़बर दो जेर दो पेश ये है आपका अलामत निशान है। दो ज़बर दो जेर दो पेश को हम क्या कहेंगे, तनवीन कहते, क्या कहते हैं, तनवीन कहते हैं। जैसे क्या बोला है, आइए जैसे आपका है कि, जैसे क्या है आपका, यार आपका जैसे आपका है कि अन, है ना, ऊपर में है, या आपका हुआ बिन, या फिर बोलिए आप तुन, है ना, वगैरह। चलिए याद हुआ आपको। तनवीन क्या होता है, तनवीन की अलामत क्या है, देखिए तनवीन की अलामत दो ज़बर दो जेर दो पेश, है ना। चलिए दो ज़बर दो जेर दो पेश को हम क्या कहते हैं, तनवीन कहते हैं। जैसे क्या बोला है अन, है ना, ज़बर कर लिया हूं, जेर क्या है, जेर का बिन, फिर दो पेश क्या है तुन, है ना, वगैरह इस टाइप का बोलेंगे इसको ना, अन इन उन, है ना, बन बिन बुन, तन तिन तुन, इस टाइप का बनेगा, है ना। चलिए ये हम जानेंगे आपका पांचवा किस्म, यह आपका है छठा किस्म, क्या है आपका तशदीद है, क्या है तशदीद है, इसको भी हम जानते हैं। यह आपका छठा किस्म है तशदीद, क्या तशदीद, ये आपका है ना, तशदीद, है ना। चलिए तशदीद की अलामत क्या है, की अलामत ये रहा, तशदीद की अलामत ये है, देखिए इस टाइप का है ना। देखिए तशदीद की अलामत यह है ना। चलिए जिस हर्फ पर तशदीद हो, जिस हर्फ पर तशदीद हो, है ना, तशदीद होता है, तशदीद होता है, उसे हम उसे मुशद्दद कहते, क्या बोलेंगे उसे, चलिए मुशद्दद, है ना। क्या पढ़े हम, तशदीद की अलामत यह है जिस हर्फ पर तशदीद होता है उसे मुशद्दद कहते हैं, क्या मुशद्दद कहते हैं। और देखिए मुशद्दद कहते हैं मुशद्दद वाले हर्फ को जो है, मुशद्दद वाले हर्फ को, वाले हर्फ को दो बार, है ना, यानी दो मर्तबा पढ़ेंगे, क्या दो मर्तबा, है ना, तबा, चलिए दो मर्तबा क्या करेंगे, पढ़ेंगे। क्या लिखे हैं, देखिए तशदीद की अलामत यह है ना, जिस हर्फ पर तशदीद होता है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं मुशद्दद, क्या कहते हैं मुशद्दद कहते हैं। मुशद्दद वाले हर्फ को जो है क्या बोला है, दो मर्तबा पढ़ेंगे, है ना। जैसे क्या है आपका, जैसे आपका है, देखिए ये रहा आपका, जैसे जैसे आपका हुआ अब्बा, देखिए है ना, बा के ऊपर क्या है आपका तशदीद है,
तो अब्बा हुआ, या आपके जैसे कि अम्मी, देखिए यहाँ भी है, जैसे आप बोलेंगे हुक्का, है ना, देखिए काफ के ऊपर तस्दीद है ना, हुक्का वगैरह इस टाइप का। जिसके भी ऊपर तस्दीद हो तो क्या बोलेंगे, उसको मुशद्दद बोलेंगे, यानी जहां भी मुशद्दद हो तो उसको हम 2 मरतबा पढ़ेंगे। क्या बोला है कि अब्बा या फिर अम्मी या फिर हुक्का वगैरह, है ना। चलिए, इसका नोट नहीं है, छोड़िए, नोट क्या लेंगे हम जान लिए पूरा, है ना। तस्दीद वाले हर्फ को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या मुशद्दद बोलेंगे, है ना। मुशद्दद कहते हैं मुशद्दद वाले हर्फ को। आइए इसका भी हम नोट ले लेंगे। चलिए, नोट क्या है इसका कि नोट क्या है, तस्दीद वाले हर्फ को, है ना, तस्दीद वाले हर्फ को मुशद्दद कहते हैं। क्या कहते हैं, मुशद्दद कहते हैं। चलिए, इसको आप याद कर लीजिएगा ना। चलिए, उसके बाद क्या है आपका, छठा हो गया है, या आपका 7वां बाद में लेंगे, पहले हम लेंगे 8वां किस्म, या आपका 10 में जो आपका है ना, 10 में या सुकून है, इसको लेंगे हम, है ना, 10 में या सुकून। चलिए चलिए, आपका 7वां किस्म क्या है, आपका तनवीन, है ना, क्या है आपका 10 में या सुकून, है ना। चलो, 10 में या, है ना, सुकून, है ना। चलिए, इसकी अलामत क्या है ना, अलामत इसका यह है, देखिए की अलामत, की अलामत इस टाइप का है, देखिए इस टाइप का, यह है ना, ये क्या है, जज्म, है ना, एराब के, है ना, एराब के, यानी जबर जेर पेश के, एराब के ना होने को, है ना, ना होने को, है ना, को सुकून कहा जाता है ना, सुकून कहा जाता है ना। क्या बोला है, एराब के ना होने से, क्या, एराब के जो है, एराब के ना होने से सुकून कहा जाता है। क्या, एराब के ना होने को सुकून कहा जाता है। ये रहा, सुकून कहा जाता है एक हर्फ जब, है ना, देखिए सुकून कहा जाता है एक हर्फ जब, है ना, हाँ, एक हर्फ जब दूसरे हर्फ से, दूसरे हर्फ से मिलाया जाता है। क्या, मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, तो मिलाया जाता है तो पहला हरूफ, देखिए पहला हर्फ, पहला हरूफ क्या होता है, मुतहर्रिक, यानी जबर ज़ेर वाला ना, मुतहर्रिक होता है ना। पहला हर्फ क्या होता है, मुतहर्रिक होता है ना। क्या बोला है, जैसे क्या बोला है, देखिए जज्म या सुकून की अलामत यह है एराब के ना होने की, यानी जबर जेर पेश, 3 है ना, जबर जेर पेश को अराब बोलते हैं हम लोग। एराब के ना होने को सुकून कहा जाता है। क्या बोला है, सुकून कहा जाता है एक हर्फ जब, है ना, दूसरे हर्फ पर जो है, दूसरे हर्फ है, एक हर्फ जब दूसरे हर्फ से, ये आपका से छूट गया, चलिए, से मिलाया जाता है तो पहला हरूफ क्या होता है, मुतहर्रिक होता है। क्या होता है, मुतहर्रिक, या फिर जबर जेर पेश रहेंगे तो जाके उसमें जाके मिलेंगे, है ना। मुतहर्रिक क्या होता है, जबर जेर पेश को हम क्या कहते हैं, मुतहर्रिक कहते हैं। क्या बोला है, पहला हरफ क्या रहेगा, मुतहर्रिक होता है। जैसे आपको दिखा रहे हैं कि आपका हुआ, जैसे आपका हुआ, देखिए अब, इसलिए हुआ आपका हुआ अब, देखिए अब हुआ, या फिर आप बोल देंगे जब, बोल देंगे, देखिए जब, या फिर बोलेंगे आप देखिए कित, है ना, वगैरह कर दीजिए। आइए देखते समझते यहाँ पे क्या है। जैसे क्या बोला है, अब देखिए क्या बोला है, सुकून का, देखिए एक हर्फ जब दूसरे हर्फ से मिलाया जाता है, देखिए अब यहाँ मिल रहा है, इसे क्या बोला है, तो पहला हरूफ क्या होता है, मुतहर्रिक होता है, या फिर जबर जेर पेश होगा पहला हरफ। तो इसमें क्या, देखिए तो अलिफ में क्या है आपका, मुतहर्रिक है, तभी तो मिल रहा है ना। तो पहला हरफ मुतहर्रिक है, उसके बाद फिर सुकून वाला है, तो जाके मिलेगा अब, है ना। तो जिम क्या है आपका, जब है, देखिए जिम के ऊपर क्या है, जबर है, ये मुतहर्रिक है ना, तो जब हुआ। ये आपका देख कित है, काफ के नीचे क्या है, जेर है, ये मुतहर्रिक वाला हर्फ है आपका काफ, तो ताम जाके मिलेगा, है ना। यानी क्या बोला है, पहला हरूफ जो है
کیا ہوتا ہے؟ متحرک ہوتا ہے جب جا کے اس میں جا کے ملتا ہے، شامل ہوتا ہے نا. اس سے کیا ہوا؟ اب یا پھر جب یا پھر کت وغیرہ. کہیں پر پیش بھی ہوگا پورا ہے نا پیش بھی ہوں گے. یعنی متحرک زبر زیر پیش والا پہلا حرف ہوگا، اس کے بعد پھر جا کے جا کے ملیں گے اس کو ہے نا سکون. کیا بولا ہے؟ جزم یا سکون کی علامت یہ ہے اعراب کے نہ ہونے کو سکون کہا جاتا ہے. ایک حرف ہے نا جب دوسرے حرف سے ملایا جاتا ہے تو پہلا حرف کیا ہوتا ہے؟ متحرک ہوتا ہے زبر زیر پیش والا، تو جا کے ملتا ہے اب جب کت وغیرہ ہے نا. اس کو ہم پڑھ لیے. یہ آپ کا آخر قسم کیا ہے؟ آپ کا 8واں قسم کیا ہے؟ آپ کا وقف ہے. کیا ہے؟ وقف. آئیے اس کو بھی ہم جانتے ہیں کیا ہوتا ہے وقف کیا ہوتا ہے نا. چلیے یہ آپ کا ہوا وقف ہے نا. چلیے کیا ہے آپ کا وقف ہے، اس کو ہم باریکی سے جانتے ہیں لے کر کے ہے نا. چلیے وقف کیا ہے آپ کا؟ وقف ہے نا. وقف کی علامت کیا ہے اس کو جانتے ہیں ہم لوگ. وقف کی ہے نا، وقف کی علامت کیا ہے؟ نشان کیا ہے وقف کی علامت ہے نا. یہ رہا آپ کا وقف کی علامت کیا ہے؟ یہ ہے دیکھیے اس ٹائپ کا ہے. یہ رہا آپ کا، یہ رہا پھر ہے نا. یہ اس کا علامت ہے، دیکھیے علامت ہے ٹھہرنا ہے نا. وقف کی علامت یہ رہا آپ کا ہے نا. یہ کیا ہے؟ ہے نا علامت کیا ہے آپ کا؟ دیکھیے ہے نا. حرف ساکن کے بعد ہے نا، حرف ساکن جیسا وہ حرف ہے نا، ساکن کے حرف ساکن کے بعد ہے نا اعراب نہ ہونے کو ہے نا، یعنی اعراب نہ ہونے کو ہے نا، نہ ہونے کو وقف کہا جاتا ہے. چلیے وقف کہا جاتا ہے. کیا پڑھے ہم؟ وقف کیا ہوتا ہے؟ وقف کی علامت یہ ہے نا. وقف کی علامت کیا ہے؟ دیکھیے یہ ہے نا حرف ساکن کے بعد ہے نا. حرف ساکن ہے نا، ساکن والا حرف جس کے اوپر جزم رہے گا پھر ہے نا، جزم یا پھر سکون پڑھیں گے ہم ہے نا. حرف ساکن کے بعد اعراب نہ ہونے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وقف کہا جاتا ہے. جیسے آپ کا ایگزامپل کیا ہے آپ کا؟ یہ جیسے آپ کا ہے کیا، یہ رہا آپ کا جیسے کیا بولا ہے؟ جیسے کہ دوست. دیکھیے دوست ہے نا، دیکھیے دوست ہے نا. یا آپ کا ہو جیسے کہ گوشت ہوا آپ کا، اس ٹائپ کا بھی ہے نا گوشت. اس کے بعد کیا ہوا آپ کا ہے نا. چلیے حرف ساکن کے بعد دیکھیے سین کے اوپر ساکن ہے، آپ دیکھیے سین کے اوپر یہاں پہ ساکن ہے نا. حرف ساکن کے بعد اعراب نہ ہوتا ہے. دیکھیے تا کے اوپر اعراب نہیں ہے، زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہے نا. تو دوست ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے. گوشت اس کا بھی نہیں ہے. یعنی ساکن اس کے جو پہلے جو حرف آپ کا ہے وہ ساکن رہیں گے، اس کے بعد جو رہیں گے اعراب نہ ہوں گے. کیا بولا ہے؟ حرف ساکن کے بعد، سین میں ساکن ہے، حرف ساکن کے بعد اعراب نہ ہونے کو وقف کہا جاتا ہے. تو دیکھیے سین کے بعد آپ کا ساکن ہے، سین کے اوپر تا کے اوپر کوئی بھی اعراب نہیں ہے، تو اعراب نہ ہونے کو ہی کیا کہتے ہیں؟ وقف کہا جاتا ہے. جسے کیا بولا؟ دوست گوشت ہے نا، سین کے اوپر ساکن ہے بٹ تا کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے بولا ہے نا حرف ساکن کے بعد ہے نا اعراب نہ ہونے کو وقف کہا جاتا ہے. جیسے اب بولا کیا؟ دوست یا پھر گوشت وغیرہ. آئے پھر سے ہم دیکھتے ہیں شروع سے. یہ آپ کا تنوین تھا 5واں قسم. کیا ہے تنوین؟ تنوین کی علامت دیکھیے دو زبر دو زیر دو پیش ہے. دو زبر دو زیر دو پیش ان کا کہتے ہیں تنوین کہتے ہیں. جیسے کیا بولا ہے؟ ان بن بن وغیرہ ہے نا. یہ آپ کا 6واں قسم کیا ہے؟ آپ کا تشدید ہے. تشدید کیا ہوتا ہے؟ تشدید کی علامت یہ ہے جس حرف پر تشدید ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مشدد کہتے ہیں. جیسے کیا بولا ہے؟ مشدد والے حرف کو جو ہم 2 مرتبہ پڑھیں گے، جیسے ابا اس ٹائپ کا ہے نا، امی یا پھر حقہ وغیرہ ہے نا. اس کا نوٹ کیا رہتے ہیں ہم؟ تشدید والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ مشدد کہتے. کیا کہتے ہیں؟ مشدد کہتے ہیں. یہ آپ کا 7واں ہے جزم یا سکون کی علامت. دیکھیے کیا ہے علامت، اس کو پہچان لیجیے. دیکھیے اعراب کے نہ ہونے کو جو ہے سکون کہا جاتا ہے. ایک حرف ایک حرف جب دوسرے حرف سے ملایا جاتا ہے تو پہلا حروف جو کیا ہوتا ہے؟ متحرک یعنی زبر زیر پیش والا ہوگا،
तब जाके उसमें आगे मिलेगा, है ना। मुतहर्रिक होता है, जैसे क्या बोला है, अब देखिए अलिफ के ऊपर मुतहर्रिक है ना। देखिए जब, जीम के ऊपर क्या है आपका मुतहर्रिक है ना, जबर जेर है, यहाँ पे देखिए कित के ऊपर क्या है, जेर है ना, तो देखिए मिल रहा है ना। अब जब कित, है ना। आइए देखिए आपका आठवां किस्म क्या है, आपका वक्फ है। वक्फ के माने क्या होता है, ठहरना, क्या करना, ठहरना होता है। तो की अलामत देखिए क्या है इसका, यानी हर्फ साकिन के बाद, हर्फ साकिन के बाद जो है ना, एराब ना होने को वक्फ कहा जाता है। जैसे क्या बोला है, दोस्त, देखिए सीन के ऊपर क्या है आपका जज्म साकिन है, उसके बाद देखिए आराब नहीं है, तो इसलिए बोला है दोस्त क्या है, या आपका क्या वक्फ हो रहा है। गोश्त, यहाँ भी आपका वक्फ हो रहा है क्योंकि सीन के ऊपर साकिन है, उसके बाद आराब नहीं है, इसलिए, है ना। दोस्त, गोश्त वगैरह, ये रहा आपका आराब का बयान। हम बारीकी से पढ़ चुके हैं, क्या क्या अच्छे से तो समझ गए, है ना, कितनी किस्में है, आराब क्या होता है, सबको हम एक करके सबको जान गए हैं क्या है ना। चलिए इसको आप अच्छे से जो है नोट कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए और याद भी कर लीजिए, क्योंकि हर एग्जाम के लिए उर्दू का ऑल एग्जाम या फिर इंटर हो, मैट्रिक हो, यानी एग्जाम जो भी हो आपका हो उर्दू का, हर एग्जाम के लिए ये आपका है, कोई भी पढ़ सकता है इसको, है ना। चलिए वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाले आइकन को जो है प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लो जो है, ताकि आने वाली वीडियो जो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, है ना, सबसे पहले आपको पहुंच सके, है ना। चलिए वीडियो को हम खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलिए।